Hello everyone, especially class 12 students. Today I am going to teach you the great work art, literature art by Ruskin Bond. The title of the story is The Eyes Have It, which is written by Ruskin Bond. And before teaching you this, I just want to give you the introduction of Ruskin Bond. Ruskin Bond, introduction. Ruskin Bond was born in 19th May 1934. He is 85 years old in Kausali, Himachal Pradesh, India, of British descent. He was born in 19th May 1934. Now he is alive, okay, 85 years old, and he was born in Kausali, Himachal Pradesh, and he is a British descent. What is actually British descent? Let me tell you. Ruskin Bond चाहिँ एउटा ब्रिटिश घरानाको वंशवालीको त्यो फ्यामिलीको हो, अनि त्यही कारणले उसलाई ब्रिटिश डिसेन्ट भन्ने हो। उहाँको स्टोरी चाहिँ यो प्रकारको छ। अनि कतिको मनमा प्रश्न हुन सक्छ, क्वेशन के भन्दाखेरि इन्डियामा जन्मेको ब्रिटिश मान्छे है रस्किन बोन्डले यहाँ इन्डियामा यत्रो लिटरेचरमा लेखेर यस्तो फेमस छ, यो मान्छे अरे हिमाचल प्रदेशमा जन्मेको, यो क्वेशन आउनु स्वाभाविकै हो। तर लेट मी क्लियर यु दिस, 1934 भनेको जब ब्रिटिशहरू इन्डियामा थियो, ब्रिटिशहरूले इन्डियामा रुल मात्रै गरेनन्, तर ब्रिटिशहरूमा पनि त्यहाँनिर यस्ता साहित्यकारहरू, लेख्नेहरू, कविता लेख्नेहरू, कथा लेख्नेहरू पनि थिए। त्यसैमा एक एयरफोर्स अफसरको छोरो है अलेक्जेन्डर भन्ने एउटा के छ भन्दा बोन्ड भन्ने मान्छे थियो, जो चाहिँ रस्किन बोन्डको बाबु थिए। अन्त उसकै छोरो चाहिँ रस्किन बोन्ड, अनि उसको आमा एडिथ थिए है। अनि उहाँ स्टोरी अहिले हामी बिस्तारो अलिकति हेर्दै जान्छौँ। He started writing short stories since his childhood. His first story was Untouchable, wrote at the age of 16. When he was 16 years old, he started writing. Actually, he started writing from the childhood, but he finished Untouchable, a complete story, at the age of 16. He used to write stories and poems for the freelance service and in the competition by which he used to earn little money. There was a time in India where he used to write with the freelance service. What freelance service is? The people who write nice and well, they give their articles to the freelance service so that other readers will find it and read it. And he used to send the articles in the competition also. When competition is to be held, he used to earn the money from the competition also. If his poems and his articles is selected, most of the articles were published by Penguin India, which was recently set up. At that time, Penguin India is a very famous book publisher, brand name in India, which was recently set in around there before 1992. And then he started writing under the umbrella of Penguin India. So most of his articles used to be published through Penguin India. In 1992, he received the Sahitya Akademi for his short story collection. In 1992, what he received Sahitya Akademi Award for short story collection, and his short stories collection was Our Trees Still Grow in Dehradun. He awarded the Padma Shri in 1999 for contributions to children's literature. He has written so many novels, short stories, and nice stories, poems, books. That's why he was awarded for the children's literature. He now lives in Landor near Mussoorie. His latest novel is Coming Round the Mountain, published in 2019. Now he is still alive there in Landor near Mussoorie, and his recent novel Coming Around the Mountain was published in 2019.
जब इन्डियामा ब्रिटिसर्सहरू थिए 1947 भन्दा अगाडि, त्यति बेला रस्किन बोन्डको बाबा पनि एयरफोर्स अफिसर थिए। अनि त्यस समय रस्किन बोन्ड चाहिँ एउटा स्कुले केटा थिए, अनि हामीले नक्सामा हेर्न सक्छौँ है। अनि उनी खुबै इन्ट्रेस्टेड थिए लेख्नुहरूमा, पढ्नुहरूमा है, स्कुलमा। अनि त्यस समय ठिक 4 वर्षको हुँदाखेरि रस्किन बोन्डको बाबा अनि उसको आमा एडिथको डिभोर्स हुन्छ है। डिभोर्स भएपछि उसको आमा र बाबा डिभोर्स भएपछि उसको आमाको चाहिँ फेरि पन्जाबी एकजना केटासँग, हरि भन्नेसँग विवाह हुन्छ। अनि बाउ चाहिँ एयरफोर्सको भएको कारणले गर्दा ड्युटीहरूले गर्दाखेरि धेरै जग्गा घरि दिल्लीमा, घरि कलकत्तामा पोस्टिङ हुने गर्छ। अनि रस्किन बोन्डलाई पनि सँगसँगै बाउसँग धेरै माया भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उसले बाउसँगै हिँडिरहेका हुन्छन्। अनि एक दिन के हुन्छ भन्दा डिभोर्स भएर बाउको, रस्किन बोन्डको बाबाको पोस्ट हुन्छ कलकत्तामा। त्यो भएर उसले आफ्नो छोरालाई सिमलामा है, मसुरीमा हस्टेलमा हालेर जानुपर्छ। अनि कलकत्तामा आएर एट द एज अफ, जब रस्किन बोन्ड 8 या 10 वर्षको हुन्छ, त्यति बेला बाउलाई मलेरिया लागेर उसको मृत्यु हुन्छ। रस्किन बोन्डको बाबुको मृत्यु हुन्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि उसले सानोमा धेरैवटा यस्तो दुःखहरू झेल्नुपर्ने हुन्छ। त्यही कारण उसको आमा अनि उसको स्टेप फादरले नै उसलाई लुक आफ्टर गर्छ। अनि उसको पढाइ, शिक्षा दीक्षा सबै कुराहरू हिमाचल प्रदेशमा पनि उसको हुने गर्छ। अनि उनी सानैदेखि लेखन शैलीमा धेरै अब्बल थिए। रस्किन बोन्डको यो चाहिँ हो एउटा लेटेस्ट फोटो है, जुन चाहिँ अहिले 85 इयर्स हुनुहुन्छ। अनि हि इज अलाइभ नाउ। यो रिसेन्ट फोटो हामी देख्न सक्छौँ। रस्किन बोन्डले लेखेका साहित्यिक आज यो नोभल्सहरू छ जति अहिले अति नै फेमस छ, यहाँ हामी देख्न सक्छौँ। हाउ ट्रिज स्टिल ग्रो इन देरा भन्ने, अनि ट्री लभर भन्ने, अनि अर्को कलेक्सन पनि छ रस्किन बोन्डको, लुकिङ फर द रेनबो, द ब्लू अम्ब्रेला। यी सबै छन्। यहाँ केहीवटा कम्ती नोभल्सहरू मात्रै कलेक्ट गरेर मैले ल्याएको छु। सो देयर आर सो मेनी नोभल्स एन्ड सर्ट स्टोरिज रिटन बाई रस्किन बोन्ड। रस्किन बोन्डको यो लेटेस्ट अपडेट हो। यो रस्किन बोन्ड अहिले यो कोभिड-19 को लकडाउनमा कस्तो अवस्था छ भन्दा, we can read it. Ruskin Bond live streams poetry and book reading session amid COVID-19 lockdown. COVID-19 lockdown has brought live streaming of poetry and book reading session. Read to know about Ruskin Bond's live streaming of poetry. अहिले रस्किन बोन्डले पनि अरू मानिसहरूले जस्तै सोसियल नेटवर्कहरूमा आफ्नो लिङ्कहरू पठाएर अनि पोएट्री अनि स्टोरीहरू त्यहाँनिर रिडिङ गर्ने अनि त्यो कामहरू गरिरहेछ। अहिले नेटवर्क, सोसियल नेटवर्कबाटै रस्किन बोन्डले अहिलेको हालमा पनि यो मानिसहरूसँग सम्पर्क भएको हामी चाल पाउन सक्छौँ। Now we will go to the story inside The Eyes Have It by Ruskin Bond. यसको टेक्स्ट म सरासरी पढ्नेवाला छु। फर्स्ट इङ्ग्लिस टेक्स्ट पढ्नेवाला छु अनि त्यसको सक्दो ट्राई म नेपालीमा ट्रान्सलेट गर्नेवाला छु। अनि यसको धेरैवटा वर्ड्सहरू भएको कारणले गर्दाखेरि, धेरैवटा सेन्टेन्सहरू भएको कारणले गर्दाखेरि, यो लामो टेक्स्ट भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई म नेपालीमा एउटा सरल भाषामा भन्ने छु। अनि आई होप माई स्टुडेन्ट्स विल अन्डरस्ट्यान्ड। अनि यो एउटा एक्चुअली पिपिटी बनाएको जस्तो छ, तर एक्चुअली यो पिपिटी होइन, त्यो एउटा टेक्स्ट हो। किनभने यो लकडाउनको समयमा नानीहरूले कतिले इङ्ग्लिसको इक्जाम सकेर अरू सब्जेक्टहरूमा फोकस गर्दै थिए, पढ्दै थिए, तर अचानक लकडाउन भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो किताबहरू घरमा नलगे पनि गएको हुनसक्छ। कति रेन्टमा बस्नेहरू हुन्छन्, कति
कहाँ बस्नेहरू हुन्छन्, कतिले किताबै बिर्सेका हुन्छन् न अरू किताब पढ्दै गरेका हुन्छन्। त्यसै कारणले गर्दाखेरि दिस इज ओन्ली फर द बेनिफिट टु रिड द टेक्स्ट। यो टेक्स्ट जस्तोको तस्तै राखेको छ। आई विल गो थ्रु इट, आई विल रिड इट एन्ड आई विल रिड इट इन नेपाली अल्सो। I had the train compartment to myself up to Rohana. Then a girl got in. The couple who saw her off were probably her parents. They seemed very anxious about her comfort, and the women gave the girl detailed instruction as to where to keep her thing, when not to lean out of windows, and how to avoid speaking to strangers. रोहना भन्ने जग्गासम्म म आउँदै गर्दा एउटा रेलको गाडीको बगीभित्र थिए अनि एउटा केटी पनि त्यस बगीमा चढ्छिन्। उनीसँग छोड्नु आएका आमा बाबु नै हुनुपर्छ के कति सुविधा छ, सामान कसरी राख्नुपर्ने, खिड्कीमा नडेसिनु अनि अन्य पराया मानिसहरूसँग बात नगर्नु भन्ने निर्देशन दिँदै अत्यन्तै चिन्तित थिए। They called their goodbyes and the train pulled out of the station as I was totally blind at the time. My eyes sensitive only to light and darkness. I was unable to tell what the girl looked like, but I knew she wore slippers from the way they slept against her heels. तिनीहरूले एक अर्कालाई बिदा दिएपछि रेल पनि स्टेसनबाट निस्क्यो, जबकि म चाहिँ पुरै अन्धा छु। मेरो आँखा केवल त्यो उज्यालो र अन्धारोप्रति संवेदनशील थियो। त्यस केटी कस्ता रहेछिन् भन्नु म असमर्थ थिएँ, तर मलाई थाहा भयो कि उनले चप्पल लगाएकी छिन्, किनभने त्यो चप्पलले खुट्टाको एडीसँग ठोकिँदा आवाज आउँथ्यो। It would take me to some time to discover something about her looks, and perhaps I never would, but I liked the sound of her voice and even the sound of her slippers. Are you going all the way to Dera? I asked. I must have been sitting in the dark corner because my voice startled her. She gave a little exclamation and said, I didn't know anyone else was there. मैले सोधेँ, तपाईँ देरा जानुभएको? म सायद अलि अँध्यारो कुनातिर बसेकोले होला। मेरो स्वरले उसलाई अलिकति डराइदिएको जस्तो भयो। उसले अलिकति अचम्म मानेर भनिन्, यहाँ कोही छैन भनेर थाहा नै भएन नि मलाई। Well, it often happens that people with eyesight fail to see what is right in front of them. They have too much to take in, I suppose, whereas people who cannot see have to take in only the essentials, whatever registers most, telling on their remaining senses. हुनु पनि मानिसहरू राम्रै आफ्ना आँखा हुन्छन् र त आफ्नै अगाडिको कुराहरू पनि देख्दैनन्। मलाई लाग्छ तिनीहरूले अझ झन् धेरै देख्नुपर्ने हो अनि निहार्नु सक्नुपर्ने हो, तर देख्नै नसक्ने र अलिअलि देख्नेहरूले त मुख्य कुरामा त लिन्छ अनि बुझ्छन्। जेसुकै कुराहरू अगाडि आए पनि आफ्नोमा रहेको अलिकति सक्रिय इन्द्रियहरू जे छन् त्यसले जे अराउँछ त्यही हुँदछ। I didn't see you either, I said, but I heard you coming. I wondered if I would be able to prevent her from discovering that I was blind, provided I keep to my seat. I thought it shouldn't be too difficult. The girl said, I'm getting off at Sarahanpur. My aunt is meeting me there. Then I had better not to get too familiar, I replied. Aunts are usually formidable creatures. Where are you going? She asked. To Dera,
and then to Mussoorie. मैले पनि तपाईलाई देखिन, मैले भने, तर मैले चाहिँ तपाईँ आउनु भएको चाल पाएँ। काश मैले उसलाई म अन्धा हो भनेर चिन्नुदेखि रोक्न सके त। जे होस्, म मेरो सिटमा बस्छु। मैले सोचे ती कठिन त हुन्न होला। केटीले भनिन्, म सरनपुरमा झर्ने छु अनि मेरो आन्टीले मलाई त्यहाँ भेट्ने छिन्। मैले जवाब दिएँ, त्यसो भए म त्यति ज्यादा परिचित नभए असल होला। आन्टीहरू भन्ने प्राय जस्तो डरलाग्दा व्यक्ति हुन्छन्। उसले भनिन्, तपाईँ कहाँ जानुभएको? I didn't see you either, I said, but I heard you come in. I wondered if I would be able to prevent her from discovering that I was blind, provided I keep to my seat. I thought it shouldn't be difficult. The girl said, I'm getting at Saranpur. My aunt is meeting me there. Then I had better not to get familiar, I replied. Aunts are usually formidable creatures. Where are you going? She asked. To Dera and then to Mussoorie. यो अघि पढेको थियो। Oh, how lucky you are. I wish I were going to Mussoorie. I love the hills, especially in October. Yes, this is the best time, I said, calling on memories. The hills are covered with wild dahlia. The sun is delicious, and at night you can sit in front of the log fire and drink a little brandy. Most of the tourists have gone, and the roads are quite almost deserted. Yes, October is the best time. She was silent. I wonder if my words had touched her, or whether she thought me a romantic fool. Then I made a mistake. What is it like outside? I asked. फेरि उसले भनिन्, तपाईँ कहाँ जानुभएको? अनि उसले आफै भनिन् फेरि, देरा अनि त्यहाँदेखि मसुरी। हन कति लक्की रहेछ तपाईँ। काश म पनि मसुरी नै जाँदै गरेको हुनु नि। मलाई पहाड मनपर्छ, विशेष चाहिँ अक्टोबरमा। मैले पनि केही कुराहरू स्मरण गर्दै भने, हो नि त्यो त अति असल समय हो। पहाडहरू ठुला ठुला डेलियाहरू अनि फूलहरूले सजिएको हुन्छ। सूर्य अनि मिठो लागिरहेको हुन्छ अनि राति त अलि ब्रान्डी पिउँदै आगो ताप्नु कति मजा आउँछ। यो कुरा हुन्छ नि है। प्राय जसो पर्यटकहरू त गइसकेका छन् अनि त्यही कारण बाटोहरू पनि पुरै खाली देखिन्छ। हो, अक्टोबर चाहिँ खूब असल समय हो। उनी चुपचाप बसे। लाग्यो कि मेरो कुराहरूले उसलाई छोयो कि चाहिँ मलाई रोमान्टिक पक्ला पो सम्झ्यो कि। त्यस्तो हो भने त सकिगयो नि। बाहिर कस्तो देखिन्छ मैले सोधेँ। She seemed to find nothing strange in the questions. Had she noticed already that I could not see? But her next question removed my doubts. Why don't you look out of the window? She asked. I moved easily along the berth and fell for the window ledge. The window was open and I faced it, making a pretense of studying the landscape. I heard the panting of the engine, the rumble of the wheels, and in my mind I could see telegraph posts flashing by. जस्तो बाहिर कस्तो देखिन्छ भनेर सोधेपछि मेरो प्रश्नमा केही खास कुरा नभएको उनले ठानिन्। मैले आँखा देख्दै नभनेर उसलाई थाहा भयो कि क्या हो जस्तो पनि भयो। तर उसको अर्को प्रश्नले मेरो उपशंका हटाइदियो। उसले भनिन्, तपाईले किन खिड्कीबाट हेर्नुहुन्न? म सहजै बोर्डपट्टि सरे अनि खिड्की समात्दै खुल्ला खिड्कीबाट बाहिर हेरे झैं गरी त्यो दृश्यहरू अध्ययन गरे जसो गरे। मैले रेलको इन्जिन फ्याँ फ्याँ गरेको सुने, चक्काहरू जोडको आवाज अनि ती बिजुलीका खम्बाहरू चम्किरहेका मेरो आँखाले
मेरो मनको आँखाले देख्न सके। Have you noticed, I ventured, that the trees seem to be moving while we seem to be standing still? That always happens, she said. Do you see any animals? No, I answered quite confidently. I knew that there were hardly any animals left in the forest near Dera. I turned from the window and faced the girl, and for a while we sat in silence. You have an interesting face, I remarked. I was becoming quite daring, but it was a safe remark. Few girls can resist flattery. She laughed pleasantly, a clear, ringing laugh. मैले सोध्ने आँट गरेँ, तपाईले केही देख्नुभयो? त्यो रुखहरू हिँडिरहेका जस्ता देखिँदैन थियो, जबकि हामी चाहिँ अचल उभिरहेका थियौँ। उसले भनिन्, त्यो सधैँ हुन्छ नि। अनि तपाईले कुनै पशुहरू देख्नुभयो? देराको जङ्गलमा धेरै कम्ती पशुहरू छ भन्ने मलाई पहिल्यै नै थाहा भएकोले मैले खुब कन्फिडेन्ससँग उत्तर दिएँ, खिड्कीबाट यताउता फर्के अनि त्यही केटीपट्टि देखादेख गरे जस्तो, अनि केही क्षणको निम्ति हामी चुपचाप रह्यौँ। मैले प्रशंसा गरेर भने, तपाईको मुहार कति आकर्षित छन्। म अलि आँटिलो हुँदै गएँ, तर यो भनाइ त राम्रो नै थियो। कति केटीहरू त फ्लर्ट गरेको छिट्टो विरोध गर्छन्, तर यो केटी चाहिँ मन खोलेर हाँसिन् र भनिन्, It's nice to be told I have an interesting face. I am tired of people telling me I have a pretty face. Oh, so you do have a pretty face, thought I, and aloud I said, well, an interesting face can also be pretty. You are a very gallant young man, she said. But why are you so serious? I thought then I would try to laugh for her, but the thought of the laughter only made me feel troubled and lonely. We'll soon be at your station, I said. Thank goodness it's a short journey. I can't bear to sit in a train for more than 2-3 hours. खिड्कीबाट यताउता फर्के जस्तै गरी केटीपट्टि हेर्दै देखादेख जस्तो गर्दै केही क्षणको लागि चुपचाप भयो। अनि मैले प्रशंसा यो अघि पढिसकेको हो। तपाईको मुहार अति आकर्षित छ, म अति आँटिलो हुँदै गएँ, तर त्यो भनाइ त राम्रै नै थियो। कति केटीहरू फ्लर्ट गरेको मेरो छिटो विरोध गर्छन्, तर यो केटी चाहिँ मन खोलेर हाँसिन् अनि भनिन्, मेरो आकर्षित मुहार छ भनेको सुन्नु पनि राम्रै कुरा हो मेरो लागि, तर मानिसहरूले मलाई मेरो सुन्दर मुहार छ भनेको सुनेर चाहिँ हैरान भइसकेको छु। मैले जोडले यसो भनी पठाएछु छु, तपाईँ साँच्चै सुन्दरी हुनुहुन्छ? त्यसो भए आकर्षित मुहार पनि सुन्दर हुन सक्छ नि, कुरो एउटै हो। उसले भनिन्, तपाईँ त खुब साहसी मान्छे पो रहेछ, तर किन यति साह्रो गम्भीर? मैले सोचेँ कि अब हाँस्नु पर्ने भनेर, तर यसो गर्यो भने मलाई समस्या हुने भयो। मैले भने, हामी चाँडै तपाईको स्टेसनमा पुग्नेवाला छौँ। अनि उनले बोलिन्, धन्य, राम्रै भयो, यो छोटो यात्रा थियो, नभए त म रेलमा 2-3 घण्टा भन्दा बेसी बस्नै सक्दिनँ। Yet I was prepared to sit there for almost any length of time just to listen to her talking. Her voice had the sparkle of a mountain stream. As soon as she left the train, she would forget our brief encounter, but it would stay with me for the rest of the journey and for same after. The engine's whistle shrieked, the carrier's wheels changed their sound and rhythm. The girl got up and began to collect her things. I wondered if she wore her hair in bun or if it was plaited. Perhaps it was hanging loose over her shoulders
or was it cut every shot? अब रेलको इन्जिनको सिटी बज्यो अनि तर म चाहिँ उसको बोली सुन्नु जत्तिकै लामो समयसम्म भए पनि बस्न यात्रा गर्न तत्पर थिएँ। उसको स्वरमा मानव पर्वतबाट झरेको कलकल बग्ने पानीहरूको तरङ्ग थियो। त्यस केटीले त सायद रेलबाट उत्रनु साथ हाम्रो त्यस क्षणको भेटघाट खुसीको बिर्सिन्छ होली, तर मेरा लागि यो क्षण चाहिँ बाँकी यात्राभरि स्मरण रहने भयो अनि त्यसपछि पनि सायद। रेलको इन्जिनको सिटी बज्यो अनि चक्काहरूको आवाजहरूले बिस्तारै रिदम धीमा बनाउँदै लगे। अब त्यस केटी जुरुक्क उठिन् र आफ्नो सामानहरू ठिक गरिन्। मैले महसुस गरेँ कि उसले आफ्नो केश राशि बाँधेकी छे कि चाहिँ चुल्ठो पारेकी छे, तर सायद हुनसक्छ त्यो कुमकुमसम्म खुल्ला पो छोडेकी छे कि या चाहिँ खुबै छोटो मजाको पो देखिन्छ। The train drew slowly into the station. Outside there was the shouting of the porters and the vendors and a high-pitched female voice near the carriage door. That voice must have belonged to the girl's aunt. "Goodbye," the girl said. She was standing very close to me, so close that the perfume from her hair was tantalizing. I wanted to raise my hand and touch her hair, but she moved away. Only the scent of perfume still lingered where she had stood. रेलगाडी अब बिस्तारै स्टेसनभित्र लम्कियो। बाहिरतिर धेरै भारी बोक्ने र विक्रेताहरूको घुइँचो थियो अनि दैलोको छेउमा एक स्त्रीको तीव्र आवाज सुनियो। पक्कै पनि त्यो केटीको आन्टी हुनुपर्ने थियो। केटीले भने, "हवस् त छुटौँ ल।" उनी मेरो धेरै नजिकमा उभिरहेकी थिइन्, यति नजिक कि उसको कपालबाट निस्केको सुगन्धले मनमोहक बनाउँथ्यो। मैले मेरो हातले त्यस कपाल छुने इच्छा त गरेँ, तर उही गइहालिन्। केवल सुगन्ध मात्र त्यहीँ उभिएको जग्गामा छोडिराखिन्। दैलोको त्यहाँ केही आउने जानेको भिड थियो। एउटा मान्छे डिब्बाभित्र पस्यो। त्यसले भगभगिँदै "माफी पाऊँ है" भन्दै थियो। त्यसपछि दैलोमा ड्याम्म बन्द भयो, मानव यो संसारै फेरि बन्द भयो। म मेरो सिटमा फर्केँ। रेलको सिटी फुक्यो अनि रेल चल्नु सुरु भयो। फेरि एकपटक मैले एउटा खेला या गेम नै खेल्नुपर्ने भयो, कोही नयाँ सङ्गी यात्रीहरूसँग। There was some confusion in the doorway. A man getting into the compartment stammered an apology. यसको ट्रान्सलेसन चाहिँ मैले योभन्दा अगाडि नेपालीमा पढिदिएको छु है। मैले नेपालीको पहिल्यै पढिहालेको छु। यसमा चाहिँ त्यसरी नै सेटिङ मिलाएर बुझ्नु होला मेरो डियर स्टुडेन्ट्सहरू। Stammered an apology. Then the door banged and the world was shut out again. I returned to my berth. The guard blew his whistle and we moved off once again. I had a game to play and a new fellow traveler. The train gathered speed. The wheel took up their song. The carriage groaned and shook. I found the window and sat in front of it, staring into the daylight that was darkness for me. So many things were happening outside the window. It could be a fascinating game, guessing what went on out there. The man who had entered the compartment broke into my reverie. अब रेलको गति तेज हुँदै गयो। चक्काहरूको आफ्नो बाज बजे झैँ बज्दै गयो। प्रत्येक डिब्बाहरू घुरुङ 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 बज्दै हल्लिरहेका थिए। म खिड्कीपट्टि बसेँ अनि दिनको बाहिरी उज्यालोतर्फ झाँकिरहेँ, जुन चाहिँ मेरा निम्ति अँध्यारो थियो। खिड्की बाहिर धेरै कुराहरू भइरहेका थिए, बितिरहेका थिए। कुनै अचम्मको खेल व्यक्तिले साँच्चै मेरो सानो डे ड्रिम अथवा दिनमा देखिने सपना नै तोडिदिएको जस्तो भयो। त्यस व्यक्तिले के भन्यो भन्दा, "हजुर पक्कै दुखी हुनुहुन्छ। म त यो भर्खरै रेलमा उत्रेकी स्त्री जस्तो त आकर्षित छुइनँ है।" अनि मैले भने, "उनी एउटी इन्ट्रेस्टिङ केटी थिइन्। मलाई भन्नु सक्नुहुन्छ
कि उसले आफ्नो कपाल लामो राखेकी थिइन् कि छोटो? उसले अलि अल्मलेर भन्यो, मलाई याद छैन, तर मैले त उसको कपाल चाहिँ होइन आँखा चाहिँ नोटिस गरेँ। त्यस स्त्रीको खुबै सुन्दर आँखा थियो, तर के गर्नु, त्यो आँखाहरू कुनै कामकै थिएनन्, किनभने उनी पूर्ण रूपले अन्धा थिइन्। यति त्यस ट्राभलर साथीले भनिसकेर फेरि अर्को प्रश्न गर्छ, तपाईँले चाहिँ याद गर्नु भएन? अब यो कथा यही प्रकारले सकिन्छ। दया गरेर मेरो स्टुडेन्ट्सहरूले यसको इङ्ग्लिस टेक्स्टलाई पढेर अनि नेपालीसँग ट्याली गर्दै आफै बुझ्ने कोसिस गर्नु होला, किनभने यसको भाषा सरल छ अनि सरल भाषामा लेखिएको छ अनि यसलाई बुझ्न सक्नुपर्छ। यो मात्र एकजना ट्राभल गर्दै गरेको ब्लाइन्ड मान्छे हुन्छ अनि उसले ट्राभल गर्दै गरेको हुन्छ। ट्राभल गर्दै गर्दाखेरि ट्रेनभित्र एउटा केटी आइपुग्छ, जुन केटीसँग उसको बातचित हुन्छ अनि उसलाई मन पर्नु थाल्छ, किनभने उसले बोलेको शब्दहरू अनि बोल्ने तरिकाहरू खुबै मनपर्छ। अनि उनीहरूले त्यहाँ मसुरी, देहरादुनको अनि त्यही कतिवटा जग्गाहरूको वर्णन गरेर गफसप पनि गर्छ। तर यो न्यारेटरलाई थाहा हुँदैन कि त्यो केटी पनि अन्धा छ भनेर। अन्तमा यो ट्राभलर साथीले, फेलोले भन्दिनँ म त उसलाई थाहा हुन्छ, तर उसलाई बिचमा लाग्छ कि आफै अन्धा भए तापनि त्यो केटीलाई चाहिँ नलागोस्, थाहा नपाओस् कि म अन्धा हो भनेर भन्ने उसलाई लागिरहेको हुन्छ। तर त्यो सबैभन्दा इन्ट्रेस्टिङ कुरा, उसलाई थाहा हुँदैन कि त्यो केटी पनि अन्धा थियो भनेर। तर अन्तमा जब यो फेलो ट्राभलर अर्को प्यासेन्जर आउँछ, त्यो प्यासेन्जरले भनेर मात्र यो न्यारेटरलाई थाहा हुन्छ कि त्यो केटी पनि अन्धा थिएछ। उनीहरू दुवैजना अन्धा, तर दुवैजनाले देख्ने जस्तै एक्टिङ गरेर देख्ने जस्तै प्रकारले बोलिरहेका थिए। कसरी बोलिरहेका थिए? बाहिर केही देख्दैछ भनेर अनि उसले, न्यारेटरले पनि उत्तर दिन्थे, यस्तो उस्तोहरू छ भनेर साँच्चै देखेका जस्तै प्रकारले प्रिटेन्ड गर्दै त्यो केटीलाई भन्दथे, केटीसँग बात मार्दथे भने केटीले पनि सबै कुराहरू देखेका जस्तै प्रकारले वर्णन गर्थे। अक्टोबर महिनाको समयमा, त्यहाँ समयमा मसुरीतिर कस्तो राम्रो दृश्य हुन्छ भन्ने कुराहरू वर्णन पनि उसले आफैले देखेका जस्तै प्रकारले गरेका थिए। त्यसै कारण दुवैजनालाई लाग्थ्यो कि दुवैजना अन्धा थिएन भनेर, तर वास्तवमा यहाँनिर दुवैजना